आज लालगेट पुलिस स्टेशन विस्तार में, जैसे कि हम जानते हैं कुछ ही दिनों में रमजान ईद का त्योहार आने वाला है और उसके बाद रामनवमी का भी त्योहार है। तो इसी संदर्भ में हमने आज जितने भी अलग अलग कम्युनिटी से आगेवान है उनको बुलाया, शांति समिति का कार्यक्रम अरेंज किया है जिसमें कि हिंदू आगेवान, मुस्लिम आगेवान और पारसी आगेवान सभी आए हैं। साथ ही साथ सूरत पुलिस के जितने भी सीनियर अधिकारी, लोकल पीआई, पीएसआई सबकी हाजिरी में शांति समिति का कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि पुलिस की तरफ से जो भी सूचनाएं दी जानी चाहिए थी कि किस तरीके से पुलिस की क्या क्या अपेक्षा है क्राउड से, कि कैसे क्राउड मैनेजमेंट होगा, किस तरह से ट्रैफिक का नियम होगा, और यदि कोई भी बनाव बने तो जल्द से जल्द पास की चौकी में इत्तेहा कीजिए और किसी भी तरह का सोशल मीडिया कोई फेक रूमर पे बिलीव मत कीजिए जब तक पुलिस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता। और सिमिलरली हमने जितने भी आगेवान थे उनकी बात सुनी और जितनी भी हमारी कौमी एकता है उसकी बहुत ही अच्छी मिसाल देते हुए यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए। और इसके साथ ही साथ एक रोजा इफ्तार का भी कार्यक्रम लालगेट पुलिस स्टेशन द्वारा रखा गया है, जो कि दर्शाता है कि जो हमारा सूरत है एक मिनी भारत की जैसे है, जहाँ पे हर समाज के लोग, हर बैकग्राउंड और कम्युनिटी के लोग एक साथ आते हैं, मिलते हैं और चाहे कोई भी त्योहार हो, चाहे हिंदू त्योहार हो, मुस्लिम त्योहार हो, एकजुट होकर शांति से मनाते हैं। और यही मैसेज हम ऑल ओवर हर जगह देना चाहते हैं। तो क्या करेंगे उसके लिए? जी, हमारा सूरत पुलिस की तरफ से यही मैसेज है कि जिस भी कम्युनिटी का कोई भी त्योहार होता है उसे आप शांति तरीके, एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से उनको मेंटेन करते हुए मनाएं। किसी का त्योहार किसी के लिए दुख और पीड़ित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और यदि कोई भी आपको शंकास्पद मूवमेंट या एक्टिविटी लगती है, जल्द से जल्द अपनी पास के जो अधिकारी है, चौकी है, उसको ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया पे अगर कोई भी आपको माहिती मिलती है, उस पर रिएक्ट किए बिना, उसको फॉरवर्ड किए बिना पहले उसको वेरीफाई करें। आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन को बताएं कि ऐसा कुछ हुआ है, पुलिस की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उस पर बिलीव कीजिए। और यही मैसेज हम देना चाहते हैं कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, त्योहार जो होता है वो सबके लिए बहुत खास रहता है। हम गणपति का विसर्जन भी उसी उत्साह से मनाते हैं, क्रिसमस भी उसी उत्साह से मनाते हैं और हम ईद भी उसी उत्साह से मनाते हैं। और यही मैसेज हम भारत, निधि भारत जिसे हम कहते हैं, सूरत के लोगों को हम देना चाहते हैं। મારું નામ મનોજ પટેલ, વોર્ડ નંબર 12 નો કાર્યકર છું, સુરત વકીલ મંડળનો માજી ઉપપ્રમુખ છું। હાલમાં મને કિસાન મોરચાનો સુરત શહેરનો કારોબારી સભ્ય બનાવેલ છે। આજે જે ઇફતાર પાર્ટીનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું, કેવી રીતે હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈઓ સાથે મળીને ઇફતાર પાર્ટી? આજે જે શાંતિ સમિતિ દ્વારા અને પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી જે બનાવ અને ઇફતાર પાર્ટીનો જે પ્રોગ્રામ કરેલો છે, એક સારા મેસેજ જાય, સારું શહેર થઈ શકે અને એકબીજા વડીલો તથા કાર્યકરો ભેગા થાય, એક મંચ ઉપર ભેગા થાય એ માટે આયોજન કરેલ છે। શું મેસેજ આપો હિન્દુ અને મુસ્લિમ ભાઈઓને સાથે તહેવાર આવી રહ્યો છે? એ ભાઈચારાનો મેસેજ જાય, જેથી કરીને કોઈ પણ અપવાદમાં કે કંઈ પણ બનતું હોય અવિવાદ, એના કારણે સમૂહમાં ભાઈઓ, મુસ્લિમો તથા પારસી સમાજના તથા અન્ય વર્ગના લોકો ભેગા થાય અને આયોજન કરે એટલે ખોટા મેસેજ જાય। નામ મોહસિન મિર્ઝા છે, હું સુરત શહેર શાંતિ સમિતિનો સભ્ય છું। આજે કઈ રીતે ઇફતાર પાર્ટીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, ક્યાં રાખવામાં આવ્યું? આજરોજ અમારા લાલગેટ પોલીસ સ્ટેશન, ચોક બજાર પોલીસ સ્ટેશનમાં ઇફતાર પાર્ટી અને શાંતિ સમિતિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। એમાં અમારા નવા સેક્ટર 1 જે આવ્યા છે, મીણા સાહેબ, એની અધ્યક્ષતામાં અહીંયા આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। કઈ રીતે હિન્દુ અને મુસ્લિમ ભાઈઓ સાથે મળીને ઇફતાર પાર્ટી? મારે સુરત શહેરમાં તો આપણે અહીંયા મિની ભારત છે, હિન્દુ મુસ્લિમ વર્ષોથી એકબીજાના ખભાથી મિલાવીને ચાલે છે। ઈદ હોય, રમજાન હોય, ગણપતિનું જુલુસ હોય, તાજિયાનું જુલુસ હોય, અમે બે કોમ મળીને નહીં, બધી કોમ મળીને એક સાથે જ રહી છે। અને બીજું કે અહીંયા રોજા ઇફતાર પાર્ટીનો આયોજન અમારા બધા તમામ લોકોના અહીંયા મળવાનો હતો અને એકબીજાને રોજો જે મૂકેલો તો મુસ્લિમ ભાઈ, હિન્દુ ભાઈ છોડાવ્યા હતા અને અમારા મહારાજશ્રી અહીંયા ઉપસ્થિત હતા, પારસી સમાજના આગેવાનો બી ઉપસ્થિત હતા અને આવી રીતે અમે ઇફતાર પાર્ટીનું આયોજન બી કર્યું અને શાંતિ સમિતિની મિટિંગ બી અમે શાંતિપૂર્ણ થઈ છે। હજી તહેવારોને લઈને હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈઓને શું કહેતો જે તહેવાર આવી રહ્યા છે, રમજાન ઈદ અને નવરાત્રી, આપના ચેનલના માધ્યમથી હું આપણે રમજાન ઈદ અને નવરાત્રી જે તહેવાર આવ્યું છે એના હું પહેલા તો સૌ હિન્દુ મુસ્લિમોને મેં શુભેચ્છા પાઠવું છું અને આવી રીતે અમારા દેશમાં, અમારા રાજ્યમાં અને અમારા શહેરમાં આવી રીતે કોમી એકતા બનાવીને રહે અને હિન્દુ મુસ્લિમ ખભેથી ખભા મળીને ચાલે। સુરત શહેરની તાસીર છે કે ભાઈ અહીંયા મિની ભારત છે, આવી રીતે અમારા લોકો એકબીજા મળીને વર્ષોથી રહે છે અને આવી રીતે જ અમારા લોકો રહે। અલ્લાહ તાલાથી રમજાન મહિનામાં મારી આ દુઆ છે કે અમારો દેશ
દુનિયામાં નામ કરે અને આખી દુનિયામાં સર્વપ્રથમ થાય અમારા દેશનું નામ.